लूक अध्याय 21। विधवार दान। एहापरे जीशु दृष्टिपात करी धनी लोकमानंकु भंडाररे निज निजर दान पकाउथिबा देखिले। आउ से जणे दरिद्र विधवाकु सेथिरे 2टी क्षुद्र मुद्रा पकाउथिबा देखि कहिले, मु तुम्भमानंकु सत्य कहुअछि, एही दरिद्र विधवा समस्तंकठारु अधिक पकाइअछि। कारण धनी माने दान संग्रह बाक्सरे निज निजर बळका धनरु किछि किछि पकाइले, किंतु दरिद्र विधवा निजर अभाव अवस्थारे निज प्राण बंचाइबा निमंते जहा किछि थिला सेही सबु पकाइला। मंदिर ध्वंस विषय सूचना। आउ केही केही मंदिरटी सुंदर सुंदर पत्थर और दान पदार्थ समूहरे सुसज्जित होइअछि बोली कहिबारु जीशु कहिले, तुम्भे माने एही जहा सबु देखुअछ, समय आसीबो जेतेबेले गोटिए पत्थर अन्य पत्थर उपरे रहिबो नाही, समस्त ही भूमि साथ हेबो। जुग शेषर लक्षण। सेथिरे सेमाने ताहांकु पचारिले, हे गुरु, तेबे ए सबु केबे घटिबो? पुणी जेउ समयरे एही सबु घटना सन्निकट हेबो, से समयर चिन्ह कौन? सेथिरे जीशु कहिले, सावधान, तुम्भे माने जेपरि भ्रांत न हुओ, कारण अनेक लोक मो नामरे आसी मु से और समय सन्निकट बोली कहिबे, सेमानंको पछरे जाओ नाही। मात्र तुम्भे माने जेतेबेले युद्ध और विप्लव विषय शुणिबो सेतेबेले भय करो नाही, कारण एही समस्त अवश्य प्रथमरे घटिबो, किंतु संगे संगे जुग शेष हेबो नाही। ताहापरे से सेमानंको कहिले, जाति विरुद्धरे जाति और राज्य विरुद्धरे राज्य उठिबो, आउ महाभूमिकंप और विभिन्न स्थानरे महामारी और दुर्भिक्ष हेबो। पुणी आकाश मंडलरे भयंकर दृश्य और महा महा लक्षण देखाजिबो। किंतु एही समस्त घटना पूर्वे लोकमाने तुम्भमानंकु धरिबे एवं समाज गृह और कारागारे तुम्भमानंकु समर्पण करी ताड़ना करिबे। आउ मो नाम सकाशे तुम्भेमाने राजा और शासनकर्ता मानंक निकटकु नियाजिबो। एहा तुम्भमानंक सपक्षरे साक्ष्य हेबो। अतएव कौन उत्तर देब से विषय पूर्वर चिंता न करिबाकु आपना आपना मनरे स्थिर कर, कारण मु तुम्भमानंकु एपरि वाक्य और ज्ञान देबी जे तुम्भमानंकर समस्त विपक्ष लोक सेथिर प्रतिरोध बा प्रतिवाद करि पारिबे नाही, किंतु तुम्भे माने पितामाता भाई संपर्कीय और बंधु मानंक द्वारा सुधा समर्पित हेबो। आउ तुम्भमानंक मध्यरु लोकमाने काहारी काहारी को हत्या करिबे। पुणी मोहर नाम सकाशे तुम्भे माने समस्तंक द्वारा घृणित हेबो, किंतु तुम्भमानंक मस्तकर केश ही नष्ट हेबो नाही। सहिष्णुता द्वारा तुम्भे माने आपना आपना जीवन लाभ करिबो। जेरुसालेम ध्वंस हेबार सूचना। किंतु तुम्भे माने जेतेबेले जेरुसालेम सहर को सैन्य सामंत घेरिथिबा देखिबो, सेतेबेले ताहा ध्वंस हेबा जे सन्निकट एहा जान। सेतेबेले जेउ माने जिहुदिया प्रदेश रे थांती सेमाने पर्वतमाला को पळाई जांतु। पुणी जेउ माने नगर मध्यरे थांती सेमाने प्रस्थान करंतु। आउ जेउ माने ग्राम गुड़िकरे थांती सेमाने नगर रे प्रवेश न करंतु, कारण लिखित विषय सबु सफल हेबा निमंते ताहा समुचित दंडर समय अटे। सेही समय रे जेउ माने गर्भवती और स्तन्यदात्री हाय सेमाने क्लेशर पात्र, कारण देश रे महाविपद और एही जाति प्रति क्रोध घटिबो। आउ सेमाने खड्गरे हत हेबे और बंदी होई समस्त अणजिहुदी मध्यकु नियाजिबे। पुणी अणजिहुदी मानंकर काल संपूर्ण न हेबा पर्यंत जेरुसालेम सेमानंकर पद दलित होई रहिबो। मनुष्य पुत्रंक पुनरागमन। पुणी सूर्य चंद्र और नक्षत्र मालारे लक्षण देखाजिबो। आउ पृथ्वी रे जाति मानंक मध्यरे क्लेश घटिबो। समुद्र और तरंगर तर्जन गर्जन हेतु सेमाने अबाक हेबे। पुणी जगत उपरे आसुथिबा घटना सबुको अपेक्षा करी लोके मूर्छित हेबे, कारण आकाश मंडलर शक्ति समूह विचलित हेबो। सेतेबेले लोके मनुष्य पुत्रंको महापराक्रम और महामहिमा सह मेघरे आगमन करिबा देखिबे। किंतु
ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଉପରକୁ ଅନାଅ ଓ ମସ୍ତକ ଉଠାଅ, ଯେଣୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ସନ୍ନିକଟ। ଡିମ୍ବିରି ବୃକ୍ଷରୁ ଶିକ୍ଷା। ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କହିଲେ, ଡିମ୍ବିରି ପୁଣି ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କର। ଯେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପଲ୍ଲବିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହା ଦେଖି ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳ ସନ୍ନିକଟ ହେଲାଣି ବୋଲି ନିଜେ ନିଜେ ଜାଣିଥାଅ। ସେହିପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଦେଖିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଯେ ସନ୍ନିକଟ ଏହା ଜାଣ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ସମସ୍ତ ନ ଘଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ। ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ପାଇବ, ମାତ୍ର ମୋହର ବାକ୍ୟ ସମୂହ କଦାପି ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ। ସତର୍କ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା। କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ନିଜ ନିଜ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହୋଇଥାଅ, କାଳେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ମତ୍ତତା ଓ ମଦ୍ୟପାନରେ ପୁଣି ଜୀବିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତାରେ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ, ଆଉ ସେହି ଦିନ ହଠାତ୍ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼େ। କାରଣ ତାହା ଫାନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ନିବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଏହି ସମସ୍ତ ଆଗାମୀ ଘଟଣାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଓ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅ, ଏ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଜାଗି ରୁହ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ମନ୍ଦିରରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, ପୁଣି ପ୍ରତି ରାତ୍ରି ବାହାରି ଯାଇ ଜିତ ପର୍ବତରେ ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତ ଲୋକ ମନ୍ଦିରରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ଅତି ସକାଳୁ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଲୁକ ଅଧ୍ୟାୟ 22। ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ। ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ନାମକ ଖମିର ଶୂନ୍ୟ ରୋଟିର ପର୍ବ ନିକଟ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ କିପରି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିପାରନ୍ତି ସେଥିର ଉପାୟ ଖୋଜୁଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଜିହୁଦାର ସମ୍ମତି। ସେତେବେଳେ 12 ଜଣଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଇସ୍କାରିଓତୀୟ ନାମକ ଜିହୁଦାଠାରେ ଶୟତାନ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଆଉ ଜିହୁଦା ଯାଇ କି ଉପାୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ସେନାପତିମାନଙ୍କ ହାତରେ ଧରାଇ ଦେବ ତାହା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା। ସେଥିରେ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ଓ ତାହାକୁ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି କଲେ। ଆଉ ଜିହୁଦା ଏକମତ ହୋଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଧରାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ସହ ଭୋଜ ପାଳନ ପରେ ଯେଉଁଦିନ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ମେଷ ଶାବକ ବଳିଦାନ କରିବାକୁ ହୁଏ, ଖମିର ଶୂନ୍ୟ ରୁଟି ପର୍ବର ସେହି ଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଆଉ ସେ ପିତର ଓ ଯୋହନଙ୍କୁ ଏହା କହି ପଠାଇଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଭୋଜନ କରିପାରିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯାଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ସେଥିରେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ ବୋଲି ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି? ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତେ ଜଳକୁମ୍ଭ ଘେନି ଯାଉଥିବା ଜଣେ ଲୋକ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବ। ସେ ଯେଉଁ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ତାହାର ପଛେ ପଛେ ଯାଇ ଗୃହର କର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ କହିବ, ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋହର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁଠାରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଭୋଜ ପାଳନ କରିବି, ସେହି ଅତିଥିଶାଳା କାହିଁ? ସେଥିରେ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ଗୋଟିଏ ଉପରିସ୍ଥ ବୃହତ କୋଠରୀ ଦେଖାଇଦେବେ। ସେ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଆଉ ସେହି 2 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଯାଇ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେପରି କହିଥିଲେ ସେହିପରି ଦେଖି ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ବିଧି ସ୍ଥାପନ। ପୁଣି ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ ଯୀଶୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରେରିତମାନେ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ବସିଲେ। ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋହର ଦୁଃଖ ଭୋଗ ପୂର୍ବେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ନିସ୍ତାର ଭୋଜ ପାଳନ କରିବାକୁ ଏକାନ୍ତ ବାଞ୍ଛା କଲି। କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ତାହା ଭୋଜନ କରିବି ନାହିଁ। ପୁଣି ସେ ପାନପାତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ କହିଲେ, ଏହା ନେଇ ଆପଣା ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ଭାଗ କର। କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ଦ୍ରାକ୍ଷା ଫଳର ରସ ଆଉ ପାନ କରିବି ନାହିଁ। ପୁଣି ସେ ରୁଟି ଘେନି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ଓ ତାହା ଭାଙ୍ଗି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ
ଦତ୍ତ ହେଉଥିବା ମୋହର ଶରୀର ଏହି ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହା କର। ଭୋଜନ ଉତ୍ତାରେ ସେହିପରି ସେ ପାନପାତ୍ର ଘେନି କହିଲେ, ଏହି ପାନପାତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାତିତ ହେଉଥିବା ମୋହର ରକ୍ତରେ ସ୍ଥାପିତ ନୂତନ ନିୟମ। କିନ୍ତୁ ଦେଖ, ଯେ ମୋତେ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି, ତାହାର ହସ୍ତ ମୋ ସହିତ ମେଜ ଉପରେ ଅଛି। କାରଣ ଯେପରି ନିରୂପିତ ହୋଇଅଛି, ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ସେହିପରି ପ୍ରୟାଣ କରୁଅଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, ତଥାପି ଯେଉଁ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ସେ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେଉଅଛନ୍ତି, ହାୟ ସେ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଏହା କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ବାଦାନୁବାଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବକ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଗଣିତ, ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଘଟିଲା। ସେଥିରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଅଣଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ରାଜାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ କରନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଲୋକ ସେବକ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ହୁଅ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସେ କନିଷ୍ଠ ପରି ହେଉ, ପୁଣି ଯେ ନେତା ସେ ସେବକ ପରି ହେଉ। କାରଣ କିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଯେ ଭୋଜନ ନିମନ୍ତେ ମେଜରେ ବସିଅଛି, ନା ଯେ ସେବକ ଭୋଜନ ନିମନ୍ତେ ମେଜରେ ବସିଅଛି, ସେ କି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୁହନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ସେବକ ପରି ଅଛି। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋହର ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ମୋ ସହିତ ରହି ଆସିଅଛ। ଏଣୁ ମୋହର ପିତା ଯେପରି ମୋ ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ନିରୂପଣ କଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିରୂପଣ କରୁଅଛି। ଯେପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋହର ରାଜ୍ୟରେ ମୋ ମେଜରେ ଭୋଜନ ପାନ କରିବ, ପୁଣି ସିଂହାସନରେ ଉପବେଶନ କରି ଇସ୍ରାଏଲର 12 ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଶାସନ କରିବ। ପିତରଙ୍କ ଅସ୍ୱୀକାରର ପୂର୍ବ ସୂଚନା। ସିମୋନ, ସିମୋନ, ଦେଖ, ଗହମକୁ ଚାଲୁଣିରେ ଚଲାଇବା ପରି ଶୟତାନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଚଲାଇବାକୁ ଅନୁମତି ପାଇଅଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭର ବିଶ୍ୱାସ ଯେପରି ଲୋପ ନ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କଲି। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ଫେରିଲା ଉତ୍ତାରେ ଆପଣା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥିର କର। ମାତ୍ର ସେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କାରାଗାରକୁ ଯିବାକୁ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ, ହେ ପିତର, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହୁଅଛି, ଆଜି କୁକୁଡ଼ା ନ ଡାକୁଣୁ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ମୋତେ ଜାଣ, ଏହା 3 ଥର ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ। ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବାକ୍ୟର ସଫଳତା। ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଗାଞ୍ଜିଆ, ଝୋଲି ଓ ଜୋତା ବିନା ପଠାଇଥିଲି, ସେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କି କିଛି ଅଭାବ ହୋଇଥିଲା? ସେମାନେ କହିଲେ, କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମାତ୍ର ଏବେ ଯାହାର ଟଙ୍କା ରଖିବାର ମୁଣା ଅଛି, ସେ ତାହା ନେଉ। ସେହି ପ୍ରକାରେ ଝୋଲି ମଧ୍ୟ ନେଉ। ଆଉ ଯାହାର ନାହିଁ, ସେ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡକ ବିକି ଖଣ୍ଡା କିଣୁ। କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଯେପରି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି, ତାହା ମୋଠାରେ ସିଦ୍ଧ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ଅଧାର୍ମିକମାନଙ୍କ ସହିତ ଗଣିତ ହେଲେ, ଯେଣୁ ମୋ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଥା ସିଦ୍ଧ ହେଉଅଛି। ସେଥିରେ ସେମାନେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ 2ଟା ଖଣ୍ଡା ଅଛି। ପୁଣି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯଥେଷ୍ଟ। ଜିତ ପର୍ବତରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା। ସେ ବାହାରି ଆପଣା ଧାରାନୁସାରେ ଜିତ ପର୍ବତକୁ ଗଲେ, ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗଲେ। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେପରି ନ ପଡ଼, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାୟ 100 ହାତ ଦୂରକୁ ଯାଇ ଆଣ୍ଠୁପାତି ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ପିତା, ଯଦି ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ତେବେ ଏହି ପାନପାତ୍ର ମୋଠାରୁ ଦୂର କର। ତଥାପି ମୋହର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଜଣେ ଦୂତ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ତାହାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ପୁଣି ସେ ମର୍ମାନ୍ତିକ ଦୁଃଖରେ ମଗ୍ନ ହୋଇ ଆହୁରି ଏକାଗ୍ର ଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଓ ତାହାଙ୍କ ଝାଳ ଘନ ରକ୍ତ ଟୋପା ପରି ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାରୁ ଉଠି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ହେତୁ ନିଦ୍ରିତ ଦେଖିଲେ। ପୁଣି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, କାହିଁକି ଶୋଉଅଛ? ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେପରି ନ ପଡ଼, ଏଥିପାଇଁ ଉଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଯୀଶୁ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ। ସେ କଥା କହୁଥିବା ସମୟରେ ଦେଖ, ଲୋକସମୂହ ଆସି
ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଆଉ ଦ୍ୱାଦଶଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜିହୁଦା ନାମକ ଜଣେ ସେମାନଙ୍କ ଆଗେ ଆଗେ ଆସି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବନ କରିବାକୁ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହିଲେ, ହେ ଜିହୁଦା, ଚୁମ୍ବନ ଦ୍ୱାରା କି ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛ? ଏଥିରେ କ'ଣ? ତାହା ଦେଖି ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀମାନେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ ଖଡ୍ଗରେ ଆଘାତ କରିବା? ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମହାଯାଜକଙ୍କ ଦାସକୁ ଖଣ୍ଡାରେ ଆଘାତ କରି ତାହାର ଡାହାଣ କାନ କାଟି ପକାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଏତିକି ସହିଥାଅ। ପୁଣି ସେ ତାହାର କାନ ଛୁଇଁ ତାହାକୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସିଥିବା ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ, ମନ୍ଦିରର ସେନାପତି ଓ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଡକାୟତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାହାରିବା ପରି ଖଣ୍ଡା ଓ ଠେଙ୍ଗା ଘେନି ତୁମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ ବାହାରି ଆସିଲ? ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ସମୟରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହାତ ବଢ଼ାଇଲ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମୟ ଓ ଅନ୍ଧକାରର କର୍ତ୍ତାପଣ। ପିତରଙ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର। ପରେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଘେନିଯାଇ ମହାଯାଜକଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆଣିଲେ। କିନ୍ତୁ ପିତର ଦୂରରେ ରହି ପଛେ ପଛେ ଗଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ନିଆଁ ଜାଳି ଏକାଠି ବସନ୍ତେ ପିତର ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବସି ରହିଲେ। ଜଣେ ଦାସୀ ତାହାଙ୍କୁ ନିଆଁ ପାଖରେ ବସିଥିବା ଦେଖି ତାହାଙ୍କୁ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ କହିଲା, ଏ ଲୋକଟା ମଧ୍ୟ ତାହା ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଅସ୍ୱୀକାର କରି କହିଲେ, ହେ ନାରୀ, ମୁଁ ତାହାକୁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଉତ୍ତାରେ ଆଉ ଜଣେ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲା, ତୁମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। କିନ୍ତୁ ପିତର କହିଲେ, ନାହିଁ ଭାଇ, ମୁଁ ନୁହେଁ। ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟାକ ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଏ ଲୋକଟା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ତାହା ସଙ୍ଗରେ ଥିଲା, କାରଣ ସେ ତ ଗାଲିଲୀୟ ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ପିତର କହିଲେ, ଭାଇ, ତୁମ୍ଭେ ଯାହା କହୁଅଛ ମୁଁ ତାହା ଜାଣେ ନାହିଁ। ସେହି କ୍ଷଣି ସେ କହୁ କହୁ କୁକୁଡ଼ା ରାବିଲା। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ବୁଲିପଡ଼ି ପିତରଙ୍କୁ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଲେ। ସେଥିରେ, ଆଜି କୁକୁଡ଼ା ଡାକିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ 3 ଥର ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ। ଏହି ଯେଉଁ କଥା ପ୍ରଭୁ ପିତରଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ତାହା ତାହାଙ୍କ ମନରେ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ସେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ରୋଦନ କଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରିହାସ ଓ ପ୍ରହାର। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧରି ରଖିଥିଲେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କରୁ କରୁ ପରିହାସ କଲେ। ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ମୁହଁ ଘୋଡ଼ାଇ ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତୁ ପରା ଭାବବାଦୀ, କହ ତ କିଏ ତୋତେ ମାଇଲା? ପୁଣି ସେମାନେ ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ତାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହି ତାହାଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମହାସଭାରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଚାର। ସକାଳ ହେଲା କ୍ଷଣି ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗ, ପୁଣି ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଆପଣାମାନଙ୍କ ମହାସଭାକୁ ତାହାଙ୍କୁ ଘେନିଯାଇ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତେବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କୁହ। କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହେ ଆପଣମାନେ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ଆପଣମାନେ ତ ଉତ୍ତର ଦେବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରାକ୍ରମର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହେବେ। ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ପଚାରିଲେ, ତେବେ ତୁମ୍ଭେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର? ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ସେହି ବୋଲି ଆପଣମାନେ କହୁଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ କହିଲେ, ସାକ୍ଷ୍ୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରୟୋଜନ? ଆମ୍ଭେମାନେ ତ ଆପେ ଆପେ ତାହାର ନିଜ ମୁଖରୁ ଏହା ଶୁଣିଲୁ। ଲୁକ ଅଧ୍ୟାୟ 23। ପିଲାତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯୀଶୁ। ପରେ ସଭାରେ ସମସ୍ତେ ଉଠି ପିଲାତଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଘେନିଗଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିଲୁ ଏ ଲୋକଟା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜାତିକୁ ରାଜଦ୍ରୋହ କରୁଅଛି ଏବଂ କାଇସରଙ୍କୁ କର ଦେବା ନିଷେଧ କରୁଅଛି ଓ ଆପଣାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରାଜା ବୋଲି କହୁଅଛି। ଏଥିରେ ପିଲାତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମ୍ଭେ କି ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କର ରାଜା? ସେ ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆପଣ କହୁଅଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପିଲାତ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ଲୋକସମୂହକୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ଏହି ଲୋକଠାରେ କୌଣସି ଦୋଷ ପାଉନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ରୂପେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏ ତ ଗାଲିଲୀ ପ୍ରଦେଶଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମଗ୍ର ଯିହୁଦିଆ ପ୍ରଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଲୋକସାଧାରଣଙ୍କୁ ମତାଉଅଛି। ହେରୋଦଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯୀଶୁ। କିନ୍ତୁ ପିଲାତ ଏହା ଶୁଣି ପଚାରିଲେ, ଏ ଲୋକଟା କ'ଣ ଜଣେ ଗାଲିଲୀୟ? ପୁଣି
ସେ ଯେ ହେରୋଦଙ୍କ ଅଧିକାର ଅଧୀନରେ ଅଛନ୍ତି ଏହା ଜ୍ଞାତ ହୋଇ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ହେରୋଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ଯେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଜେରୁସାଲମ ସହରରେ ଥିଲେ। ହେରୋଦ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ, କାରଣ ସେ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟ ଶୁଣିଥିବାରୁ ତାହାଙ୍କୁ ବହୁ କାଳରୁ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ। ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ସାଧିତ ହେବା ଦେଖିବାକୁ ଆଶା କରୁଥିଲେ। ଏଣୁ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ଅନେକ କଥା ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାହାଙ୍କୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଠିଆ ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ପୁଣି ହେରୋଦ ଆପଣା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ତାହାଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କରି ପରିହାସ ପୂର୍ବକ ଚାକଚକ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇ ପିଲାତଙ୍କ ନିକଟକୁ ପୁନର୍ବାର ପଠାଇଦେଲେ। ସେହିଦିନ ହେରୋଦ ଓ ପିଲାତ ପରସ୍ପର ବନ୍ଧୁ ହେଲେ। ଏଥିପୂର୍ବେ ସେମାନଙ୍କ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା। ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ। ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ପିଲାତ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଡାକି ଏକତ୍ର କରି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏ ଲୋକ ସାଧାରଣଙ୍କୁ ବିଦ୍ରୋହୀ କରୁଅଛି ବୋଲି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହାକୁ ଆମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଆଣିଥିଲ। ଆଉ ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଏହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କରୁଅଛ, ସେପରି କୌଣସି ଦୋଷ ଏହାଠାରେ ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ହେରୋଦ ମଧ୍ୟ ପାଇନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ତାହାକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପୁଣି ପଠାଇଦେଲେ। ଆଉ ଦେଖ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଯୋଗ୍ୟ କୌଣସି କର୍ମ କରିନାହିଁ। ଅତଏବ ଆମ୍ଭେ ଏହାକୁ ଶାସ୍ତି ଦେଇ ମୁକ୍ତ କରିଦେବୁ। ପର୍ବ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ ଜଣେ ବନ୍ଦୀକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେଉଥିଲା। ମାତ୍ର ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ, ଏହାକୁ ବଧ କର, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବାରବ୍ବାକୁ ମୁକ୍ତ କର। ଏହି ବାରବ୍ବା ନଗରରେ ଘଟିଥିବା କୌଣସି ବିପ୍ଳବ ଯୋଗୁଁ ଓ ନରହତ୍ୟା ହେତୁ କାରାଗାରରେ ପକାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ପିଲାତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ବୁଝାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତାହାକୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଅ, କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଅ। ପୁଣି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ଥର କହିଲେ, କାହିଁକି? ସେ କି ଦୋଷ କରିଅଛି? ଆମ୍ଭେ ତାହାଠାରେ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡର କୌଣସି ଦୋଷ ପାଇନାହୁଁ। ଅତଏବ ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଶାସ୍ତି ଦେଇ ଛାଡ଼ିଦେବା। ମାତ୍ର ସେ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରି ସେମାନେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଜିଦ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ କୋଳାହଳର ଜୟ ହେଲା। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ଅନୁସାରେ କରାଯାଉ ବୋଲି ପିଲାତ ଆଦେଶ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ବିପ୍ଳବ ଓ ନରହତ୍ୟା ହେତୁ କାରାଗାରରେ ପକାଯାଇଥିବା ଯେଉଁ ଲୋକ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ, ତାହାକୁ ସେ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ସେମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାର ଅଧୀନରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଘେନିଯିବା ସମୟରେ ପଲ୍ଲୀରୁ ଆସୁଥିବା ସିମୋନ ନାମକ ଜଣେ କୁରେଣୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରି ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛେ ପଛେ କ୍ରୁଶ ବହିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ତାହା ଥୋଇଲେ। ପୁଣି ଲୋକମାନଙ୍କର ଓ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବକ୍ଷାଘାତ କରି ବିଳାପ କରୁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ମହାଜନତା ତାହାଙ୍କର ପଶ୍ଚାତ ଗମନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ବୁଲି ପଡ଼ି କହିଲେ, ଗୋ ଜେରୁସାଲମ ସହରର କନ୍ୟାମାନେ, ମୋ ନିମନ୍ତେ ରୋଦନ କର ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣା ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରୋଦନ କର। କାରଣ ଦେଖ, ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ଧ୍ୟା, ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ କେବେ ହେଁ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଓ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋକେ ଯେତେବେଳେ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କହିବେ, ଏପରି ସମୟ ଆସୁଅଛି। ସେତେବେଳେ ଲୋକେ ପର୍ବତମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିବେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼, ଆଉ ଉପପର୍ବତମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିବେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଇ ପକାଅ। କାରଣ ଲୋକେ ଯଦି ସତେଜ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରତି ଏହା କରନ୍ତି, ତେବେ ଶୁଷ୍କ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରତି କ'ଣ ନ ଘଟିବ। ପୁଣି ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବା ନିମନ୍ତେ 2 ଜଣ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନିଆଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ କପାଳ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସେଠାରେ ତାହାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଇଲେ। ପୁଣି ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ବାମରେ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଇଲେ। ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ପିତ, ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, କାରଣ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ସବୁ ଭାଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୁଲି ବାଣ୍ଟ କଲେ। ପୁଣି ଲୋକମାନେ ଠିଆ ହୋଇ ଦେଖୁଥିଲେ। ଆଉ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ବିଦ୍ରୂପ କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲା,
से जदि ईश्वरଙ୍କ मनोनीत ख्रीष्ट तेबे निजକୁ रक्षा करू। पुणी सैन्य माने मध्य ताहांको पाखକୁ आसी अम्लरस जाची ताहांको परिहास करी कहिले, तू जदि जिहुदी मानकर राजा ताहाले निजକୁ रक्षा कर। पुणी ताहांको ऊर्ध्वरे एही लिपि मध्य लेखा थिला, ए जिहुदी मानकर राजा। आउ क्रूसरे चढ़ा जाइथिबा दुष्कर्मकारी मानक मध्यरु जणे ताहांको निंदा करी कहिबाकु लागिला, तू कौन ख्रीष्ट नहु, निजकु ओ आंभ मानंकु रक्षा कर। किंतु अन्य जनक ताहाकु धमक देई उत्तर देला, तू समान दंड तो पाउअछु, तू ईश्वरंकु कौन भय मध्य करुनाहु। आउ आंभे माने सिना न्याय भावरे दंड भोगुअछु, कारण आंभे माने निज निज कर्मर समुचित फल पाउअछु, किंतु एही व्यक्ति कौनसी दोष करिनाहांती। पुणी से कहिला, हे जीशु, आपण निज राज्यर प्रवेश कले मते स्मरण करिबे। सेथिरे से ताहाकु कहिले, मु तुम्भकु सत्य कहुअछि, आज तुम्भे मोहर सहित पारदिशरे उपस्थित हेब। जीशुଙ୍କ मृत्यु सेतेबेले प्राय 12 घंटा समय होइथिला। आउ सूर्यर किरण निस्तेज हेबारु 3 घंटा पर्यंत देशजाक अंधकार घटिगला। पुणी मंदिरर विच्छेद वस्त्र मझिरु चिरीगला। आउ जीशु उच्च स्वरे डाकी कहिले, हे पिता, तुम्भ हस्तरे मु आपणार आत्मा समर्पण करुअछि। एहा कही से प्राण त्याग कले। सत सेनापति एही घटना देखि ईश्वरंक गौरव करी कहिले, निश्चय ए व्यक्ति धार्मिक थिले। पुणी जेउ लोक समूह देखिबाकु एकत्रित होइथिले सेमाने समस्ते सही सबु घटना देखि बख्याघात करू करू बाहुडी जिबाकु लागिले। किंतु ताहांकर परिचित समस्ते ओ गालिलेरो एकत्र मिली ताहांको पछे पछे आसीथिबा स्त्री लोकमाने दूररे ठिया होई एही सबु देखुथिले। जीशुଙ୍କ समाधि आउ देख जिहुदिया प्रदेशरे हारामाथिया नगरर जोसेफ नामक जणे व्यक्ति जिहुदी मानकर महासभार सभ्य थिले। से जणे उत्तम और धार्मिक लोक, आउ सेमानंकर मंत्रणा और कर्मरे सम्मत होई नथिले। पुणी ईश्वरंक राज्यर अपेक्षारे थिले। से पिलातंक निकटकु जाई जीशुଙ୍କ शरीर मागिले। पुणी ताहा ओल्हाई आनी सूक्ष्म वस्त्ररे गुड़ाई जहिरे केही केबे रखा जाई नथिला पहाड़रे खोला होइथिबा एपरि गोटिए समाधि स्थानरे ताहांकु थोइले। सेही दिन आयोजन दिन थिला। पुणी विश्राम बार निकट होई आसुथिला। आउ गालिलेरु ताहांक सहित आसीथिबा स्त्री लोकमाने पछे पछे जाई समाधि स्थल और ताहांक शरीर किपरि रखागला ताहा देखिले। पुणी सेमाने बाहुडी जाई सुगंधि द्रव्य और तैल प्रस्तुत कले। लूक अध्याय 24। जीशुଙ୍କ पुनरुत्थान आउ विश्राम बार दिन रे सेमाने विधि अनुसार विश्राम कले। किंतु सप्ताहर प्रथम दिनर अति प्रत्युषरे सेमाने सेमानंक प्रस्तुत सुगंधि द्रव्य घेनी समाधि स्थान निकटकू गले। पुणी सेमाने समाधिरु पत्थरटा गड़ाई दिया जाइथिबा देखिले, किंतु भितरकू जाई प्रभु जीशुଙ୍କ शरीर पाइले नाही। आउ सेमाने से संबंधरे हतबुद्धि हेउअछंती। एपरि समयरे देख उज्ज्वल वस्त्र परिहित 2 जण व्यक्ति सेमानंक निकटरे उपस्थित हेले। सेथिरे सेमाने भीत होई अधमुख हुअन्ते सेमाने सेमानंकु कहिले, मृत मानंक मध्यरे तुम्भे माने काहेकि जीवितंकर अन्वेषण करुअछ? से एठारे नाहांती, मात्र उठी अछंती। मनुष्य पुत्रंकु जे अवश्य पापी मानंक हस्तरे समर्पित होई क्रूसरे हत हेबाकु और तृतीय दिवसरे पुनरुत्थान करिबाकु हेबो, एही जेउ वाक्य से गालिलीरे थिबा समयरे तुम्भमानंकु कहिथिले ताहा स्मरण कर। सेथिरे सेमाने ताहांक वाक्य स्मरण कले। पुणी समाधिरु बाहुडी जाई एकादश शिष्य मानंकु और अन्य समस्तंकु एही सबु संवाद देले। एमाने मग्दलिनी मरियम, जोहाना, जाकोबंक माता मरियम और एमानंक सांगरे थिबा अन्य स्त्री लोकमाने एमाने प्रेरित मानंकु एही सबु विषय जणाइले। मात्र ए समस्त कथा सेमानंक निकटरे कल्पित गल्प परि लागिला। आउ सेमानंकु विश्वास कले नाही। किंतु पितर उठी समाधि निकटकू दौड़ी गले। पुणी नई पड़ी चाहि
କେବଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ର ସବୁ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ସେ ସେହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଚମତ୍କୃତ ହୋଇ ଆପଣା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଇମାୟୁ ପଥରେ। ଆଉ ଦେଖ, ସେହିଦିନ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ଜେରୁସାଲମଠାରୁ ପ୍ରାୟ 7 ମାଇଲ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଇମାୟୁ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଉଥିଲେ ଓ ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ପରସ୍ପର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଓ ବାଦାନୁବାଦ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଆପେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗମନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଏପରି ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପରସ୍ପର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଅଛ, ସେ ସବୁ କ'ଣ? ସେଥିରେ ସେମାନେ ବିଷର୍ଣ୍ଣ ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କ୍ଲେୟୋପା ନାମକ ଜଣେ ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଜେରୁସାଲମସ୍ଥ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣ କ'ଣ ଏକାକୀ ସେ ସ୍ଥାନର ଏ କେତେକ ଦିନର ଘଟଣା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ? ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କି ପ୍ରକାର ଘଟଣା? ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ନାଜରେତୀୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟ। ସେ ଈଶ୍ୱର ଓ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କର୍ମରେ ଓ ବାକ୍ୟରେ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବବାଦୀ ଥିଲେ। ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନେ କିପରି ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ସମର୍ପଣ କରି ତାହାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ବଧ କଲେ, ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ, ସେ ଯେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି, ତାହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଶା କରିଥିଲୁ। ମାତ୍ର ଏହାଛଡ଼ା ଏ ସମସ୍ତ ଘଟିବାର ଆଜିକି 3 ଦିନ ହେଲା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଚମ୍ବିତ କରିଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ସମାଧି ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଶରୀର ନ ପାଇ ଆସି କହିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଦୂତମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ପାଇଅଛନ୍ତି ଓ ସେହି ଦୂତମାନେ କହିଲେ ଯେ ସେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କେହି ସମାଧି ନିକଟକୁ ଯାଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯେପରି କହିଥିଲେ ସେପରି ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ନିର୍ବୋଧମାନେ ଓ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥିତ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଶିଥିଳ ଚିତ୍ତମାନେ, ଏହି ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରି ଆପଣା ମହିମାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା କ'ଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା? ପୁଣି ମୂଷା ଓ ସମସ୍ତ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆପଣା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଥା ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେଥିର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତେ ସେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବାର ଭାବ ଦେଖାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ବଳାଇ କହିଲେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହନ୍ତୁ, କାରଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇ ଆସୁଅଛି ଓ ବେଳ ଗଡ଼ିଗଲାଣି। ସେଥିରେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନରେ ବସିଲା ଉତ୍ତାରେ ସେ ରୁଟି ଘେନି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ପୁଣି ତାହା ଭାଙ୍ଗି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତହିଁରେ ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା ଓ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ, ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଲେ। ସେଥିରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବୁଝାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଉନଥିଲା? ଆଉ ସେମାନେ ସେହି ଦଣ୍ଡରେ ଉଠି ଜେରୁସାଲମ ସହରକୁ ବାହୁଡ଼ି ଯାଇ ସମବେତ ହୋଇଥିବା 11 ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ସେମାନେ କହୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଉଠିଅଛନ୍ତି ଓ ସିମୋନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାଟର ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଓ ରୁଟି ଭାଙ୍ଗିବାରେ ସେ କିପରି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନାଗଲେ ସେହି ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏହିସବୁ କଥା କହୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ଆପେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତୁ। ମାତ୍ର ସେମାନେ ଆତଙ୍କିତ ଓ ଭୀତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଭୂତ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମନେ କଲେ। ଏଥିରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, କାହିଁକି ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଉଅଛ? ପୁଣି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମନରେ କାହିଁକି ତର୍କ ବିତର୍କ ଉଠୁଅଛି? ଏ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ମୁଁ, ମୋହର ହାତ ଓ ପାଦ ଦେଖ, ମୋତେ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଦେଖ। କାରଣ ମୋହର ଯେପରି ମାଂସ ଓ ଅସ୍ଥି ଥିବାର ତୁମ୍ଭେମାନେ ଦେଖୁଅଛ, ଭୂତର ସେପରି ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଏହା କହି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ହାତ ଓ ପାଦ ଦେଖାଇଲେ। ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ହେତୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରି ଚମତ୍କୃତ ହେବାରୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଏଠାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖରେ
କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି। ସେଥିରେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡେ ଭଜା ମାଛ ଦେଲେ, ଆଉ ସେ ତାହା ଘେନି ସେମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଭୋଜନ କଲେ। ପୁଣି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏବଂ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ଓ ଗୀତ ସଂହିତା ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ମୋ ବିଷୟରେ ଯାହା ଯାହା ଲେଖା ଅଛି, ସେହି ସବୁ ସଫଳ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିବା ସମୟରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ତ କଥା କହିଥିଲି। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯେପରି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବୁଝିପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେମାନଙ୍କର ମନ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହି ପ୍ରକାରେ ଲେଖା ଅଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବେ ଓ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୁନର୍ବାର ଜୀବିତ ହେବେ। ପୁଣି ଜେରୁସାଲେମ ସହରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ଜାତିଙ୍କ ନିକଟରେ ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ପାପ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟର ସାକ୍ଷୀ ଅଟ। ଆଉ ଦେଖ, ମୋହର ପିତା ଯାହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି, ତାହା ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଉଅଛି। କିନ୍ତୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହି ନଗରରେ ରହିଥାଅ। ଯୀଶୁଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ତତ୍ପରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ବେଥନିଆକୁ ଯିବା ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘେନିଗଲେ ଓ ଆପଣା ହାତ ତୋଳି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁ କରୁ ସେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନୀତ ହେଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ମହାନନ୍ଦରେ ଜେରୁସାଲେମ ସହରକୁ ବାହୁଡ଼ିଗଲେ। ପୁଣି ସର୍ବଦା ମନ୍ଦିରରେ ରହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ତବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଲୁକ 21 ପର୍ବରୁ 24 ପର୍ବର ସାରାଂଶକୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଲୁକ ଅଧ୍ୟାୟ 21ରୁ 24 ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଲୁକଙ୍କ ସୁସମାଚାରର ନାଟକୀୟ ଚରମ କ୍ଲାଇମ୍ୟାକ୍ସକୁ ବା ଅନ୍ତକୁ ସମାପ୍ତକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଘେନିଯାଏ। ଜେରୁସାଲେମର ବିନାଶ ବିଷୟକ ଯୀଶୁଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଏବଂ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ଦ୍ୱାରା ଏହା ସମାପ୍ତ ହୁଏ। ଲୁକ 21 ପର୍ବର ସାରାଂଶ ଏହି ପ୍ରକାର ହୋଇପାରିବ। ଲୁକ 21 ବିଧବାଙ୍କ ଦାନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଯୀଶୁ ଦାନର ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ହୃଦୟର ଭକ୍ତି ଅନୁସାରେ, ଜଣକର ମନୋଭାବ ଅନୁସାରେ ତାର ଦାନର ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ କରନ୍ତି। ଲୁକ 21 ପର୍ବ 1ରୁ 4 ପଦ। ତାପରେ ଯୀଶୁ ମନ୍ଦିରର ଧ୍ୱଂସ ହେବା ବିଷୟରେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କଲେ। ଲୁକ 21 5ରୁ 6 ଏବଂ ପ୍ରତାରଣା, ଯୁଦ୍ଧ, ନିର୍ଯାତନା ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ଦିନର ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସୂଚନା ଦେଲେ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜେରୁସାଲେମ ସହରକୁ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଘେରିଥିବା ଦେଖିବ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଧ୍ୱଂସ ହେବା ଯେ ସନ୍ନିକଟ ଏହା ଜାଣ। ଲୁକ 21 ପର୍ବ 20 ପଦ। ଏହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ 70 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସଫଳ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ରୋମ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଧ୍ୱଂସ କଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ଭବିଷ୍ୟତର ବିଚାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଧାରଣା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସମସ୍ତ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ସହିଷ୍ଣୁତା ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଜୀବନ ଲାଭ କରିବ ଏବଂ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ପାଇବ, ମାତ୍ର ମୋହର ବାକ୍ୟ ସମୂହ କଦାପି ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ। ଲୁକ 21 ପର୍ବ 33 ପଦ। ଲୁକ 22 ପର୍ବର ସାରାଂଶକୁ ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାର କହିପାରିବା। ଲୁକ 22 ପର୍ବ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜକୁ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯୀଶୁ ନିଷ୍ଠାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାର ଆମେ ଦେଖୁ ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ପାଇଁ ଜିହୁଦାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଲୁକ 22 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ 6 ପଦ। ଭୋଜନ ସମୟରେ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜର ବିଧି ସ୍ଥାପନ କଲେ। ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦତ୍ତ ହେଉଥିବା ମୋହର ଶରୀର ଏହି, ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହା କର। ଏହି ପାନପାତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାତିତ ହେଉଥିବା ମୋହର ରକ୍ତରେ ସ୍ଥାପିତ ନୂତନ ନିୟମ। ଲୁକ 22 ପର୍ବ 19-20 ପଦ। ସେ ପିତରଙ୍କ ଅସ୍ୱୀକାର ବିଷୟରେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କଲେ, ଗେତ୍ସିମନିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଏବଂ ନିଜକୁ ପିତାଙ୍କ ଅସିଦ୍ଧ ଇଚ୍ଛାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ତଥାପି ମୋହର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ ବୋଲି ସେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଲୁକ 22 ପର୍ବ 42 ପଦ। ଯୀଶୁ ଗିରଫ ହେଲେ, ପରିହାସିତ ହେଲେ ଏବଂ ଯୀଶୁ ଯେପରି କହିଥିଲେ ସେହିପରି ପିତର କୁକୁଡ଼ା ଡାକିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ।
ଲୁକ 23 ପର୍ବର ସାରାଂଶ ଏହି ପ୍ରକାର ହେଇପାରିବ। ଯୀଶୁ ବିଚାରିତ ହେଲେ, କୃଷାର୍ପିତ ହେଲେ ଏବଂ କବରସ୍ଥ ହେଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ପିଲାତ ଏବଂ ହେରୋଦଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ନିଆଗଲା ଏବଂ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ଦୋଷ ନ ପାଇବାରୁ ତାହାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ। ତଥାପି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଅ କହି ଚିତ୍କାର କଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶ ଉପରୁ ଥାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ପିତଃ, ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, କାରଣ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କୃଷାର୍ପିତ 2 ଜଣ ଅପରାଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଅପରାଧୀ ତାଙ୍କୁ ପରିହାସ କଲା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅନୁତାପ କରି ପାରଦୀସର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଆଜି ତୁମ୍ଭେ ମୋ ସହିତ ପାରଦୀସରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ଲୁକ 23 ପର୍ବ 43 ପଦ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ମନ୍ଦିରର ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ର ମଝିରୁ ଚିରିଗଲା, ଯାହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପଥ ଖୋଲିଗଲା। ତାପରେ ହାରାମାଥିଆ ନଗରର ଯୋସେଫ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ବସ୍ତ୍ରରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଏକ ନୂତନ କବରରେ ରଖିଲେ। ଲୁକ 24 ପର୍ବର ସାରାଂଶ ଏହି ପ୍ରକାର। ଯୀଶୁଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ। ପ୍ରଭାତରେ ମହିଳାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶୂନ୍ୟ ସମାଧିକୁ ଦେଖିଲେ, ଦୂତମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଘୋଷଣା କରି କହିଲେ, ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ କାହିଁକି ଜୀବିତଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଅଛ? ସେ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଉଠିଅଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଯେ ଅବଶ୍ୟ ପାପୀମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେବାକୁ ଓ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଲୁକ 24 ପର୍ବ 5 ଆଉ 6 ପଦ। ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 2 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଇମାୟୁ ରାସ୍ତାରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ରୁଟି ଭାଙ୍ଗିଲେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ତାଙ୍କର କ୍ଷତ ସବୁ ଦେଖାଇଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଶାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କହିଲେ, ମୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏବଂ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ଓ ଗୀତ ସଂହିତା ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ମୋ ବିଷୟରେ ଯାହା ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ସେହି ସବୁ ସଫଳ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିବା ସମୟରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ତ କଥା କହିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସିଲେ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ିକର ଥିଓଲୋଜିକାଲ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନକୁ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉଭୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଏବଂ ଦୟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଯୀଶୁ ବିଚାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କଲେ, ଲୁକ 21 ପର୍ବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଶରୀର ଏବଂ ରକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିତ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଲୁକ 22 ଆଉ 23 ପର୍ବ। ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଲୁକ 24 ପର୍ବ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଚରମ ବିଜୟ, ଯାହା ତାଙ୍କ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱକୁ ପ୍ରମାଣ କରେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେ ସେମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣକୁ ତଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ କରିଅଛନ୍ତି। କାରଣ ମୁଁ ଜୀବିତ ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ରହିବ। ଏ ପ୍ରକାର ଯୋହନ 14 ତାର 19 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ଚିନ୍ତାରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।